Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ፖርት አድሬስ ትራንስሌሽን ነው፣ ወይ ደግሞ ፓት የሚባለው ነው ማለት ነው። in the previous videos we have seen about static NAT and also dynamic NAT ማለት ነው። ይሄኛው ከነዛ ከሁለቱ ሜተዶች በምን ይለያል የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስታቲክ ናት የሚባለው ዋን ቱ ዋን ማፒንግ ነው። ኤቭሪቲንግ ሃዝ ቢን ኮንፊገርድ ማኑዋሊ ማለት ነው። በት in the case of dynamic NATing, all networks or private networks will be assigned automatically with the help of ICP router ማለት ነው። No need to configure like one by one ማለት ነው። For example, if we have 100 private networks, no need to configure 100 line of code ማለት ነው። In the case of dynamic NAT ማለት ነው። ናት እንግዲህ ጀነራሊ እንዳየ ነው የኛን ፕራይቬት አይፒ ወደ ፐብሊክ አይፒ ለመቀየር እና የኢንተርኔት አክሰስ ለማግኘት የሚጠቅመን ሜተድ ነው ማለት ነው። in addition to that, NAT used for all hiding our private networks. If it is hiding, then we are protected from unauthorized access ማለት ነው። ይሄ ናት የሚባለው የኛን ፕራይቬት አይፒ ወደ ፐብሊክ ስለሚቀይርልን ይሄ ማሊሺየስ ወይ ደግሞ unauthorized access ደግሞ እንደዛ አይነት ኢሹዎች የኛ ኔትወርክ ወይ ደግሞ ሰርቪስ ሃይድ ይደረጋል ማለት ነው። ቱዳይ ዊ ዊል ዲስከስ አባውት ፖርት አድሬስ ትራንስሌሽን ማለት ነው ኦር ፓት የሚባለው ይሄኛው እንግዲህ ምንድን ነው ማለት ነው የሚጠቅመን ፎር ኤግዛምፕል 100 የሚሆን 100 1000 የሚሆን ፕራይቬት አይፒ ቢኖረን የምንጠቀመው አንድ ፐብሊክ ኔትወርክ ነው በት ዊዝ ዲፈረንት ፖርት ነምበርስ ማለት ነው። ይሄኛው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው እሱ ነው ማለት ነው። this one most common NAT methods in today's production network ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ላይ ስፔሻሊ in today's production network this path is more famous ማለት ነው in today's production network ማለት ነው። ደግሞ most organizations in order to convert their private networks into public networks they have used path ማለት ነው port address translation because if we have many private addresses, with the help of one public network and different port numbers, we can convert our private network into public networks ማለት ነው። it maps all private networks using one public network with different port numbers ማለት ነው። with the help of ICP router this all activity will be done ማለት ነው። በICP ራውተሩ አማካኝነት የኛ ፕራይቬት ኔትወርክ with the help of one public network and different port numbers ይደረጋል ማለት ነው። ኮንቨርት ይደረጋል ማለት ነው። then after that we can get internet access ማለት ነው። ይሄኛውን ካየን በኋላ እንደምናየው ኔክስት how we are going to configure a path ማለት ነው። ይሄኛው path ነው የሚሆነው ማለት ነው። in the case of path, we have to, actually it is the same with dynamic NAT, but the difference is then at the end of this line then we have what overload ማለት so overload means with the help of one public IP we can one public IP will do different activities with the help of one public IP we can convert our all private networks. That's why we have said here what overload ማለት ነው። overload በማለት ምንድን የምናደርገው access list ይኖረናል። access list numbers we have to mention our access list numbers then permit then our private network ማለት ነው። የኛን private network ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሜንሽን እናደርጋለን ማለት ነው። and also
ይሄኛውን እናደርጋለን። ደን ይሄ ዋይልድ ካርድ ማስክ ነው። ዋይልድ ካርድ ማስክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኤንድ in addition to that, then we have to configure this command IP not pool, then pool name, any pool name መስጠት እንችላለን። starting public IP and ending public IP. So in this context, እነኚህ starting public IP and ending public IP will be same ማለት ነው in the case of this path ማለት ነው። then net mask, then subnet maskን ሜንሽን ማድረግ እንችላለን። so IP not inside, then source list, then access number, then pool name, then finally ኦቨርሎድ እንላለን ማለት ነው። ሶ እቺ ኦቨርሎድ የምትለዋ አንድ ብዙ ፕራይቬት ኔትወርክ ካለ with the help of one public IP መቀየር እንችላለን። that's why we have said here overload ማለት ነው። እቺ ኦቨርሎድ ማለት እንግዲህ ኦቨርሎድ የሆነ ጫና ማድረግ ነው አይደል? ሶ በአንድ ፐብሊክ ኔትወርክ ብዙ ፕራይቬት ኔትወርክ እንቀይራለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ፓት ማለት ነው። አሁን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዊ ሃቭ ዲስ ቶፖሎጂ ይሄኛው የኛ ሎካል ኔትወርክ ነው። እንግዲህ ምን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕራይቬት ኔትወርኮች አሉ። ሁለት ፕራይቬት ኔትወርኮች አሉ። አንደኛው 192.168.10 ነው። ሌላኛው 192.168.20 ኔትወርክ ነው። ይሄኛው የኛ አይሲፒ ራውተር ነው። ይሄ አይሲፒ ራውተር ነው እንግዲህ የኛን እነኚህ ፕራይቬት ኔትወርኮችን ወደ ፐብሊክ የሚቀይር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 172.168.0 የዚህ ዌብ ሰርቨር አለ። የኛ ሜን ታርጌት ይህን ዌብ ሰርቨር ወይ ደግሞ በኢንተርኔት አማካኝነት ይህን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ ነው የሚሆነው የኛ ሜን ታርጌታችን ማለት ነው። እንደ ፐብሊክ ኔትወርክ ሌላ ኔትወርክ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እንደ 50.11 ወይ ደግሞ 100.11 የሚል ኔትወርክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ይሄ ሎካል ራውተራችንን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ኮንፊገር ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? we have to go to CLI command line interface. We have to say no. Okay, enable, then config, then host name መቀየር እንችላለን። host name local ራውተር ማለት ነው። ኦኬ አፍተር ዛት ምንድን የምናደርገው ማለት ነው? ኢንተርፌሳችንን ኢኔብል እናደርጋለን። then we will assign IP ማለት ነው። ይሄኛው 0/0 ነው። we have to say int then gi 0/0 then IP address 192.168.10.1 ማለት ነው። 100 ማለት ይቻላል፣ ችግር የለው። 55.55.55.0 ማለት ነው። then again ምን እንላለን ማለት ነው? ኖ ሼትዳውን። ይሄኛው ኖ ሼትዳውን ስቴት ምክንያቱም ሼትዳውን ወደ ደግሞ ዳውን ነበር። then ኖ ሼትዳውን ስንለው ወደ ተርን አፕ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን አሳይን ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ዳይናሚክ አይፒ አድሬስ አሳይን ማድረግ እንችላለን። አይፒ ዲኤችሲፒ then pool ኔም ፎር ኤግዛምፕል ፓት ማለት እንችላለን። ኔትወርክ 192.168.20.0 then 55.55.55.0 and default router 192.168.10.100 ነው። DNS server then we can say 192.168.10.100 ማለት ነው። okay we have finished here again int አሁን ደግሞ የዚህኛውን ኔትወርክ አሳይን እናድርገው ማለት ነው። ኢንተርፌሱ ስንት ነው? 0/2 ነው። ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/2 ማለት ነው። then gi 0/2 then IP address 192.168.20.1 then 55.55.55.0 ማለት ነው። no shutdown ማለት ነው። no shutdown. Okay, we have finished here. Again here we have to assign this network ማለት ነው። this is gigabit interface 0/1 ነው ማለት ነው።
ምንድነው int gi 0/1 then IP address 10.0.0.1 55.0 ይሄኛው ክላስ ስለሆነ then no shutdown እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ we have finished for the time being ምን ብለናል ማለት ነው ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ምን እናደርጋለን የዚህን የኤንድ ዲቫይሶቹን ኔትወርክ እናደርጋለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይናሚካሊ አሳይን አድርገናል። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔትወርኩን አክሰስ አድርገናል ማለት ነው። ሶ እዚህኛው ላይ እንደምታዩት አክሰስ አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ለዚህኛው ደግሞ ይሄኛውን ዳይናሚክ አይፒ አድሬስ አሳይን አላደረግንለትም፣ ግን ስታቲካሊ ምን ማድረግ እንችላለን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 192.168.20.1 DNS 192.168.20.1 ብለን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛውን ፓርት ጨርሰናል። then we have to go to on this router and we have to assign IP address ማለት ነው። ሶ this interface will be 10.0.0.2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር አለን ኖ እንላለን። ኦኬ ሶ ኢኔብል then config ሶ ሆስት ኔም መቀየር እንችላለን። ሆስት ኔም እንላለን ISP ብለን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው የኛ ኔትወርክ እቺኛው /8 ነች /8 ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ኢንተርፌስ 0 and gi 0/0 then IP address 10.0.0.2 then 55.0.0.2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ፓርት ዶት ዚሮ ከሆነ ኖ ሸት ዳውን ማለታችንን መርሳት የለብንም because it was in down state then we have to turn off ማለት so አሁን turn off ነው ጀንችና ደግሞ ይሄን ኔትወርክ አሳይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ጊጋቢት ኢንተርፌስ ነው። ሶ int gi 0/1 then IP address the 172.160.0.1 55 then 55 ይሄኛው ክላስ ቢ ስለሆነ ቤት ስንት ይሆናል ማለት ነው 16 ይሆናል ማለት ነው። ኖ ሸት ዳውን ማለት ኦኬ ሶ we have finished here for the time being ማለት ነው። አሁን ለዌብ ሰርቨራችን ስታቲክ አይፒ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። then 172.116.0.2 then 172.160.0.1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እነኚህን አይፒ አድሬሶች አሳይን አድርገናል። ሶ እስኪ አሁን ኮኔክቲቪቲውን ቼክ እናድርገው። ኮኔክቲቪቲውን ቼክ እናድርገው እስኪ። ሶ ይሄኛው ምንድነው አሁን ለምሳሌ እነኚህ ዘ ሴም የሆኑ ኔትወርኮች ናቸው። ሶ እነኚህ ሁለቱን ኮኔክሽን መኖራቸውን ቼክ እናድርግ ፒንግ አድርገን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እናደርጋለን ፒንግ 10 ዶት for example 3 ኦኬ ይሄኛው 3 የዚህኛው አይ ቲንክ ይሄኛው ዋን ነው መሰለኝ ኔትወርኩ ይሄኛው ስንት ነው? ኦኬ ይሄኛው ዋን ነው። ሶ this will be 2 ማለት ነው። this will be ኦኬ 2 ነው። ሶ እናደርጋለን እቺኛው ፒንግ ያልነው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሪኩዌስት ታይሞት ምክንያቱም ይሄ ኔትወርክ የለንም። ሶ we have to say what 2 ማለት ነው። ሶ we have reply ማለት ነው ምክንያቱም ሴም ኔትወርክ ላይ ስለሆነ ሪፕላይ ያለን ማለት ነው። ሶ አሁን ሰርቨሩን እስቲ የሰርቨሩ አይፒ ስንት ነው? 172.16.0.2 ነው ማለት ነው። ሶ ሰርቨሩን እዚህኛው ሰከንድ ፒሲ ላይ ሆነን አክሰስ ለማድረግ እንሞክር እስኪ። ሶ ፒንግ 172.16.0.2 ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ዴስቲኔሽን አንሪቼብል ነው የሚለው ማለት ነው። ዴስቲኔሽን ሆስት አንሪቼብል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ሊኖረን አይችልም። ያ ማለት የኛ
ፕራይቬት ኔትወርክ ወደ ፐብሊክ ኔትወርክ መቀየር አለበት ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እሱን ለማድረግ አንደኛ ይሄኛው እዚህ ኔትወርክ ላይ ሄደን ወይ ደግሞ እዚህ ሎካል ራውተሩ ላይ ሄደን ምን ማድረግ አለብን? የዚህን ኔትወርክ ወይ ደግሞ የኛን ፕራይቬት ኔትወርክ ማፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኦኬ መጀመሪያ ይሄ ስታቲክ የኛን ይሄ ዲፎልት ራውቱን እስኪ እዚህ ላይ ሄደን ማፕ እናድርግ። ኦኬ ምን እናደርጋለን? ኦኬ አሁን አይፒ ራውት ዴን ምንድን ነው የምለው ማለት ነው አክሰስ ፈርስት ዊ ሃቭ ቱ ሳይ አክሰስ ማለት ነው። አክሰስ ደን አሁን እዚህ ጋር ቼክ እናደርገው ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው አክሰስ ሊስት ነው የሚለው። አክሰስ ሊስት ደን ሊስት ነምበሩን ወይ ደግሞ የኛን አክሰስ ሊስት ነምበራችንን እናስቀምጣለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለው አክሰስ ደን አክሰስ ሊስት ነምበር ነው የምናስቀምጥለት ማለት ነው። ኤኒ ነምበር ነው የምናስቀምጠው አክቹዋሊ ኤኒ ነምበር እናደርጋለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤኒ ነምበር ማለት ለምሳሌ ቴን ማለት እንችላለን። ደን ኔክስት ኮማንድ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው ዲናይ ፐርሚት ሪማርክ የሚላለ ዊ ሃቭ ቱ ጊቭ ፐርሚት ማለት ነው። ፐርሚት አፍተር ዛት የኛ ሎካል ኔትወርክ ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ማለት ነው። 16.8.10.0 ዘን ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ ማለት ነው ኔትወርክ አይዲ ዋይልድ ካርድ ማስክ ኦፍ አወር ኔትወርክ ማለት ነው። ዋይልድ ካርድ ማስክ ስንት ነው ማለት ነው? ዋይልድ ካርድ ማስክ ኦፍ አወር ኔትወርክ አሁን እዚህ ጋር ቼክ ብታደርጉት ምንድን ነው የሚለው ማለት ዋይልድ ካርድ ማስክ ነው ማለት ነው። ዜሮ ይሄኛው ክላስ ኤ ስለሆነ .0.0.255 ነው የሚለው ማለት ነው። ዳይቨርስ ኦፍ ሰብኔት ማስክ ማለት ነው። ኦኬ ዴን አፍተር ዛት ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው ኔክስት ኮማንዳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ደን እዚህ ጋር የኛ ኮማንድ አለን አይፒናት ፑል ነው የምንለው ማለት ነው። አይፒናት ፑል ደን ፑል ኔም ኤኒ ኔም መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ስታርቲንግ አይፒ አድሬስ ኤንድ ኢንዲንግ ፐብሊክ አይፒ ማለት ነው። ኔት ማስክ ከዛም በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ምን እናደርጋለን? አይፒ ናት ደን ፑል ኔም አሁን እዚህ ጋር ኮሽን ማርክ አድርገው ብታዩት ፑል ኔም ፎር ኤግዛምፕል ምን ማድረግ እንችላለን? ሪለር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሪለር ከዛ ምንድን ነው የሚለው ስታርቲንግ አይፒ አድሬስ ነው። ስታርቲንግ አይፒ አድሬስ አሁን እንግዲህ 100 ለምሳሌ ወይ ደግሞ 200 ማለት እንችላለን። 200.1.1.1 ማለት ነው። ኢንዲንግ አይፒ አድሬስ ኢንዲንግ አሁን እኛ ፓት ስለሆነ ደሴም ኔትወርክ ነው። ኢንዲንጉም ስታርቲንግ ደሴም ነው ማለት ነው። 200.1.1.1 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ኔት ማስክ ዴን ሰብኔት ማስክ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሽን ማርክ ብታደርጉት ኔት ማስክ ማለት ኔትወርክ ማስክ ዳትሚ ሰብኔት ማስክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰብኔት ማስካችን 255.255.0 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ከጨረስን በኋላ ምን ይኖረናል ማለት ነው? ከዛ አይፒ ናት ደን ሶርስ አይፒ ናት ኢንሳይድ ደን ሶርስ ዘን እዚህ ጋር ምንድን የምናደርገው ሊስት ነው። ሊስት ነምበራችን ስንት ነው? እዚህ ጋር ሜንሽን ያደረግነው እቺ ቴን ትሆናለች ማለት ነው። ቴን ደን ፑል ከዛ ፑል ኔም እዚህ ጋር የተጠቀስ ነው። ይችኛው ሬለር ነው የምትለው ነው ማለት ነው። ሬለር ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አሁን ጨዋታው። እቺ ኦቨርሎድ ነው የምንለው። ኦቨርሎድ አን አይፒ አድሬስ ትራንስሌሽን ነው። እቺኛው እንደማለት ማለት ነው ኦቨርሎድ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄኛውን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ ይህን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው?
እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዊ ሃቭ ቱ ጎ ቱ ኮንፊግ ሞድ። ኦኬ ሶ እዚህኛው ላይ ሄደን ስታቲክ ኔትወርኩን ምን ማድረግ አለብን? አሳይን ማድረግ አለብን ማለት ነው ለዚህ ኔትወርክ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስታቲክ ምክንያቱም ሪፕላይ ስናገኝ በዛ አማካኝነት የኛ ኔትወርክ የሚያውቀው ፐብሊክ ኔትወርክ ነው። ሶ we have to go to config mode. Okay, then IP NAT, IP route, then ፐብሊክ ኔትወርካችን ስንት ነው? 20.0.0. ከዛ ሰብኔት ማስኩ ስንት ነው? 0.5555.0. then ኢንዲንግ ኔክስት ሆፕ የዚህኛው ኔክስት ሆፕ ስንት ነው? 10.0.0.0 ይሆናል ማለት ነው። 10.0.0.1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህን ጨርሰናል እዚህ ጋር። ምክንያቱም የኛ ኔትወርካችን በዚህ አማካኝነት ነው ወደ ኢንተርኔት የሚወጣው ማለት ነው። ሶ የዚችን አይቪ ነው አሳይን እናደርግለን እዚህ ጋር ስታርቲንግ ዲፎልት ራውቱን መጥቀስ እንችላለን። አይፒ ራውት then 0.0.0 then 10.0.0.2 ማለት ነው። ምክንያቱም ዲፎልቱን ቼክ ስላለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን የሚቀረን ምንድነው እዚህ ላይ ናቱን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው። ሶ ይቺ ምን ትሆናለች? የኛ አይፒ ናት ኢንሳይድ ነው፣ ይሄኛ አይፒ ናት አውትሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የኛ አይፒ ናት አውትሳይድ ይሆናል። ሶ አይፒ ፈርስት ኢንድ ጂአይ ይችኛ ስንት ነች? 0/0 ነች። ሶ ኢት ዊል ቢ አይፒ ናት ኢንሳይድ ማለት ነው። ጂአይ 0/0 አይፒ ናት ኢንሳይድ ማለት ነው። ሶ ኔክስት ደግሞ ይችኛዋ ስንት ነች ማለት ነው? አይፒ ጂአይ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 ነች። ሶ ኢት ዊል ቢ አይፒ ናት አውትሳይድ ማለት ነው። ሶ አይፒ ኢንድ ጂአይ 0/1 then IP not outside ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይህን ጨርሰናል ማለት ነው። ሶ ይህን ከጨረስን በኋላ ምንድን የምናደርገው ቼክ እናደርጋለን። አሁን ቅድም ምን ነበር ያለን? ሪኩዌስት ደግሞ ደስቲኔሽን አንሪቼብል ነበር ያለው። እስኪ አሁን እንሞክረው እንግዲህ። ሶ እንደምታዩት ሪኩዌስት ታይም አውት ይላል። ፎር ዘ ታይም ቢንግ ኮኔክሽን ቢልድ ስለሚያስቀምጥ ድረስ እንደምታዩት ሪፕላይ አግኝተናል። አሁን እንደገና ብንሞክረው ፎር ፓኬቱን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህኛው ራውተር ላይ ሄደን እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንድ ብለን ሾው አይፒ ናት ትራንስሌሽን። ሶ እንደምታዩት ይሄ አያችሁት 200 ሁሉም ዋን ዋን ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ሁሉም ዋን ዋን ነው። እቺ እነኚህ ፖርት ነምበርስ ናቸው ማለት ነው። ሶ የኛ ፐብሊክ የኛ ኢንሳይድ ሎካሉ የኛ ፕራይቬት ኔትወርክ ነው ማለት ነው። እኛው የአውትሳይድ የእንትኑ ነው ማለት ነው። አውትሳይድ ሎካል እና አውትሳይድ ግሎባል ነው ማለት ነው። ይሄኛው የአይሲፒ ራውተር ነው ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሂደን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ሂደን ማለት ነው በዌብ ደግሞ በብራውዘሩ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሂደን 172.16.0.2 ብለን ቼክ ስናደርግ ይህን ሪፕላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የሰርቨራችን አይፒ ነው አሁን በብራውዘር አማካኝነት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሂደን ቼክ ብናደርግ ማለት ነው እነኚህን ሪፕላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ድጋሚ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ይቻላል በብራውዘር 172.16.0.2 እዚህ ጋር አግኝተናል። ተመልሰን ራውተሩ ጋር አይፒ ናት ትራንስሌሽን ምንድን ነው? አሁን እነኚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ፖርት ነምበርስ ናቸው። አክቹዋሊ ፖርት ነምበርስ የሚጀምረው ብዙ ጊዜ 1024 ብሎ ነው። ግን 25 አሁን ለምሳሌ ድጋሜ ፒንግ ብታረጉት ድጋሜ ፎር ኤግዛምፕል 172.60.2
አሁን እዚህ ጋር የሄዳችሁ ራውተሩ ጋር ያችሁት 26 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። 24 25 እነዚህ ፖርት ነምበር ስቲል ፐብሊክ አይፒ ግን ደሴም ነው ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ፐብሊክ አይፒ 11111 ነው የሚለው ሶ ደሴም ነው። ያ ማለት with the help of one public IP with the help of one public IP so we can convert all private IPs ማለት ነው። whatever we have then we have to convert into with the help of one ማለት ነው one public አይፒ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። ሴም ቲንግ ነው ጋር አፕላይ የምናደርገው። እሱን ኮንፊገር እናደርገው ከፈለጋችሁ ኮንፊቲ ደን አክሰስ ሊስት ደን ሊስት ናምበር 10 ደን ፐርሚት ደን የኛ ሎካል ኔትወርክ ስንት ነው 192.168.20.0 ደን ዌልድ ካርማስ ዶት ዚሮ ዶት ዚሮ ዶት 55 ነው ማለት ነው። ኦኬ ደን አይፒ ናት then pool name for example CCNA ማለት ይቻላል then starting public IP address ነው 200.111 again 200.111 ምክንያቱም ሴም ፐብሊክ አይፒ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው then net mask then subnet mask ስንት ነው 255.55.55.0 ማለት ነው okay then IP NAT inside source then list number ስንት ነው 10 then pool ስንት ነው pool ኔማችን እዚህ ጋር አፕላይ ያደረግነው CCNA ነው ማለት ነው CCNA then overload ኦኬ ሶ ጨርሰናል እዚህ ጋር ምክንያቱም ምንም አይነት ኦኬ ይችኛውን አይፒ ናት ኢንሳይድ እንላታለን ማለት ነው። ይችኛውን አይፒ ናት ኢንሳይድ ዲስ ዋን ኦልሬዲ አይፒ ናት አውትሳይድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንፊቲ ኢንት ngr0/2 አይፒ ናት ኢንሳይድ ሶ እዚህ አማካኝነት ኮፒ running config then startup config we can save permanently ማለት ነው. Okay, so we have to check it now. So for example 172.160.0. ሪኳይስት ታይም አውት ብሏል። እስኪ መጀመሪያ ፒንግ አድርገን እንሞክረው። ፒንግ 172.160.0. ኦኬ ሶ ይሄኛውን እስኪ ይሄን ጊጋቢት ኢንተርፌሱን ድጋሚ እዚህ ጋር አይፒ ናት አውትሳይድ ብለን ኮንፊቲ then int gi0/1 then IP ናት አውትሳይድ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ሞክረው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እስኪ በእንትኑ በቀደሙ የሪለርንን ኮንፊገር ባደረግ ነው እንሞክረው እስኪ
So for example, access list, then list number 10, then permit, then network 192.168.20.0, then 0.0.0.55, then IP NAT, then pool name action regular, then starting public IP 200.1.1.1, then on ending public .1.1.1.1 ማለት ነው። then net mask then 55.55.55.0 ማለት ነው። okay, so the remaining thing is what IP NAT inside source list, then 10, then pool ኔማችን ስንት ነው? ሪላር then overload ማለት ነው። okay, so public IP access listing ጨርሰናል። so again int gi0/1 IP NAT outside int gi0/2 IP NAT inside ማለት ነው። okay, so copy running startup config okay, so እስኪ አሁን ከነገር ሞክረው ቲንግ IP አለን አይደለ እዚህ ጋር okay, so እዚህ ጋር IP አለን ሞክረው so እንደምታዩት አሁን አግኝተናል ማለት ነው። ቅድም ዲፈረንት ሜቢ ዲፈረንት ፉል ኔም ስለተጠቀምን ክላሽ አድርጎብን ሊሆን ይችላል። ሶ በዛ መሰረት ቼክ ማድረግ ይቻላል። አሁን በብራውዘሩ ቼክ ብታደርጉት ይሰራል ማለት ነው። ሶ 172.16.0.2 ሶ እንደምታዩት ምን አለ ማለት ነው ሪፕላይ አለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ተመልሰን ምን ማድረግ እንችላለን? IP NAT ትራንስሌሽን አሁንም ደስ የሚሆነ ኔትወርክ ነው። ዲፈረንት እዚህ ጋር ይሄኛው አሁን ይሄኛው ቲወንቲ ነው። ቲወንቲ አሁን ቲወንቲ ያልነው ነው። ሶ ይሄኛው ደሴም የሆነ ፐብሊክ አይፒ ነው አሳይን የተደረገለት። የዚህኛው ዋን ዋን ነው፣ የዚህኛው ደግሞ ቱቱ ነው ማለት ነው። ሶ ለዛኛው ለቲወንቲ ኔትወርክ ካለን አንድ ፐብሊክ አይፒ ይጠቀማል፣ ለዚህኛው ደግሞ ሌላ ፐብሊክ አይፒ ይጠቀማል ማለት ነው። ሶ ዊዝ ዘ ሴም ፐብሊክ እንግዲህ አንድ ኔትወርክ ላይ ብዙ ሆስት ሊኖረን ይችላል። ለምሳሌ 100 ሆስት ሊኖረን ይችላል፣ 200 ሆስት ሊኖረን ይችላል። ሶ 200 በስንት ነው እንትን የሚለው ማለት ነው? በአንድ ፐብሊክ ኔትወርክ ማለት ነው፣ በአንድ ፐብሊክ። ስለዚህ አንድ ኔትወርክ ላይ ብዙ ሆስት ሊኖረን ይችላል። ሶ ያ ሁሉም ሆስት with the help of one public network it will be translated ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል ማለት ነው ፓት። So the main advantage of PAT is then we can minimize our network ማለት ነው። So public network ለብዙ ነገር መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም አንድ public network ካለ በዛ with the help of that public network so we can assign our all private networks ማለት ነው። So ይሄ ISP ነው እንግዲህ ሞስትሊ ይሄ ISP ለምሳሌ ቴሌ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌ ላይ ISP ራውተር ሊኖር ይችላል። ሶ በዛ አማካኝነት ወደ ኢንተርኔት እንወጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም የኛ ፐብሊክ ኔትወርክ ዩኒቨርሲቲ ኦር ሆም ኔትወርክ ሊሆን ይችላል፣ ሆቴልስ የምንጠቀማቸው ዋይፋይ ኔትወርኮች ሊሆን ይችላሉ። ሶ ሁሉም ፕራይቬት ኔትወርክ ነው። ሶ ያ ፕራይቬት ኔትወርክ ወደ ፐብሊክ ኔትወርክ መቀየር አለበት in order to access ዌብ ሰርቨርስ ማለት ነው። ዌብ ሰርቨርስ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሌሎች ሰርቨሮችን አክሰስ ለማድረግ we have to use internet. So in order to use internet, so we need NAT to translate our private networks into public networks ማለት ነው። So this is all about today ማለት ነው። So next በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።
እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።